औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू के नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर काल हाज़िर CNP न्यूज़। दोस्तों, अमरीका के एक सदर रेगन गुजरे ने। अदाकार सी, अदाकारी करदा करदा बाद चो अमरीका का सदर भी बन गए। लेकिन जो मैं हुण देखना ना डोनाल्ड ट्रंप नूं, ये मैनू फिजिकली ओनू तो सुनिया सी ना, अदाकार एक्टर सी, ये बंदा तो साफ पता लगता पाया सामने कि वाकई एक्टर आ ते अदाकार आ। अच्छा, उस बंदे दी डोनाल्ड ट्रंप दी बड़े अजीबो गरीब आदतां ने। कुछ आदतां ते उस बंदे दी इस तरह दी ने कि वह गल कर जांदा वा, वो किसी नूं चंगी लगे किसी नूं बुरी लगे, यानी तुसीं ये कह सकते हो कि ਉਹਦੇ ਚ लगाओ लगी लिपटी रखण ਦਾ कोई कॉन्सैप्ट नहीं है। उन्हें गल कर देनी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਚੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿन ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ट्रंप साहब ने साढ़े ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਮੁਕਤਦਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਾਣੇ ਛਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਫਲਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਮਕਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸੀ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਉਹ 25% ਤੇ ਪਾਕਿस्तान 19%, यानी रायत देती 6% ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਈ ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਈ ਟਕਰਾ, ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਾਓ ਪਾਕਿस्तान ਨੇ ਸਭ ਤਿਆਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਸਭ ਤਿਆਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। अच्छा, यानी तारीफ करने के अंदाज च पाकिस्तान की और इंडिया ਨੂੰ डिग्रेड करने के अंदाज च गल करनी उस बंदे ने। लेकिन कल हर चीज़ उल्ट हो गई है। तुसीं देखो इंडिया का जिहड़ा वजीर आजम आ मोदी ने इस दौरान अमरीका नूं बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई। हालांकि काफ़ी उहदी बेइज्जती हुंदी रही है, मोदी की भी और इंडिया की भी, ट्रंप के हथों। लेकिन मोदी ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई, बिल्कुल तरले नहीं ले जाके ट्रंप दे या कोई किसी अंदाज भी ਉਹਨੂੰ मतलब मिन्नत मुआजरा या कोई इस किस्म की अपॉलोजाइज एटीट्यूड दिखाया होवे, कोई नहीं। लेकिन कल मोदी नूं ट्रंप ने फोन किया, फोन करके की किया, उन्हें कहा कि मैं इंडिया का बहुत अच्छा जड़ा है वजीर आजम, बड़ा आला क्वालिटी का वजीर आजम, बहुत आला शख्सियत जड़ी है इंडिया की मोदी। मैनू खुशी हुई है ਉਹਦੇ ਨਾਲ खिताब करके, ਉਹਨੂੰ मिल के, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुफ्तगू करके, ਤੇ मैं समझना कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ। और वाकई ये गल सही आ कि मोदी ने आके इंडिया ਨੂੰ बहुत तरक्की दी आ। और हुण शुनीद ये आ कि 600 अरब डॉलर ਉਹਨਾਂ ਦਾ मतलब खजाने च मौजूद है अपना। साडा ते 10-12 डॉलर ने मेरा ख्याल मंगाए ने किसी दे, लेकिन उन्होंने 600 अरब डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और शुनीद ये कि दुनिया की चौथी बड़ी मुआशी ताकत जी इंडिया बन गया या बन रहा। दोस्तों, साडे सब तो बड़ी कबाहत यह आ कि साडे मुक्तदरी जड़े वो जाती तलकात और जाती फायदे ने देखते हैं। लेकिन बहुत सारे मुल्क जड़े ने जिन्हें इंडिया सारे फहरिस्त आ, वो सिर्फ अपने कौमी या अपने मुल्की मफादात को सामने रख के जो भी गल या जो मुआदा जो भी गल जो किसी ने गुफ्तगू करते हैं या जो भी किसी ने मुआदे वादे या कोई मामलात करते हैं, अपने मुल्क का नजरिया या अपने मुल्क का फायदा रखते हैं। अच्छा, उसके मुकाबले इंडिया के मोदी ने भी ट्वीट किया, उन्हें भी वही गल बिल्कुल दसी कि असी भी अमरीका के उत्तों जड़ा टैरिफ आ उन्होंने घटा रहे हैं, क्योंकि मेहरबानी है ट्रंप की, उन्हें साढ़े से टैरिफ घटा के टैरिफ 25 की बजाय 18 करता, यानी साढ़े तो भी थोड़ा करता। और असी अमरीका के नाल बड़े अच्छे ताल्लुकात ने, बड़े
ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਸਮਾਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਸ ਕਿਸੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਔਰ ਏਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਾਂ ਏਡੇ ਡਿਵੋਟਿੰਗ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੈਰਤ ਹਮੀਅਤ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੁਬਈ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਏ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸਦਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਏ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੰਦਰ ਅਬੂ ਜ਼ਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਰਕ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਈਸਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਯਹੂਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੁਆਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੰਗਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਗਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੰਗਤ ਨੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਫਕੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਥਰੂ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਇਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।